Everyone, please check with my audio and video. Is it clear? Okay. So fine then. Very good morning to all. So we'll start with the data science today. So yesterday we have seen big data and ನೀನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆತ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಆತ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಗ್ದದಲ್ಲ ಎಸ್ we have completed with data science also. Data science mugdada ಏನಿಲ್ಲ. Please anyone reply whether I have explained data science. Yes, I have completed with data science, correct? Okay. So in the previous class, we have seen the definition of data science. Today we'll start with the data lake, the definition of data lake and some concepts of the data lake. Okay. Reply ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಡ ಬಡ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಗ್ದದೆ ನನ್ ಕೇಳಿದೆ ಒಬ್ರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಗ್ದದೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ whether I am audible. Please reply whether I am audible. Then I have asked whether data science completed or not. No one replied me. Why? You don't know whether data science completed or not? Data science definition. This one. Yesterday I have explained. Nobody explained. Said me that it's completed. See how much you are present in the class. Okay, fine. Then we'll go for the data lake definition. Data lake is a storage repository that holds a vast amount of collected raw data in its native format until it is needed for processing. Okay. Lake andre actually in the general meaning lake is nothing but it's a huge amount of river and water irtad. Huge amount of water irtad. Adana storage salagi use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So similarly data lake ಅಂತಂದ್ರೆ we have large amount or vast amount of data ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ನಾವು ರಾ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ನಾವೇನು ರಾ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ರಾ ಡಾಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೂ ನೋಡಿ ರಾ ಡಾಟಾನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅನಲೈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ರಾ ಡಾಟಾನ ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ರಾ ಡಾಟಾ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿರ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾನ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಿಪೋಸಿಟರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ that holds vast amount of collected raw data. ದೊಡ್ಡದಿದ್ದ ರಾ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗ. ಓಕೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹೋಗತನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಲೇಕ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Please reply everyone understood the definition of data lake. Please reply everyone understood the definition of data lake. This is the definition of data lake. Data lake is a storage repository that holds vast amount of collected raw data in its native format until it is needed for processing. Cleared everyone? Data lake andre clear aato? Whether you will reply or not? Otherwise, I will not take the class.
The concept of data lake is closely tied to Apache Hadoop and its ecosystem of open source project extensively used in big data application. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, the data lake ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ Apache Hadoop close ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Did you use this software application? Apache Hadoop ಅಂತ application ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ? Anybody at least heard about the Apache Hadoop? Okay. So actually it is also used for server ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where we are going to serve the data. Okay, storage server ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is used in Hadoop. Okay, so Hadoop ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, Hadoop is a big data application. Big data ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ Hadoop ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, so Hadoop is a big data application ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ Hadoop ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ Apache Hadoop ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is used for storage purpose. Okay, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so it is also used for storage purpose. So data lake ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, it is very closely tied ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಂಗ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. Okay, and its ecosystem for open source project extensively used in big data application. Okay, so ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, open source project ಅಂದ್ರೆ where we have large amount of data. So large amount of data ಎಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ. ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅಪಾಚಿ ಹಡೂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. He's saying that the concept of data lake in that is closely tied to Apache Hadoop ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ Apache Hadoop ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟೈಡ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ he is saying that big data applications. Why big data? Because there we have more number of datas ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so next he is saying that data lakes reduces data integration challenges. Okay, data lake ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಟಾ ಎಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಬಹಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕೀಮಾ ಆನ್ ರೀಡಿಸೈನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಎಟ್ ರೈಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ರೀಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾದರ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇರ್ತದ ನೋಡಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಹಂಗ ರೈಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕಿತ್ತ ನಾವು ರೀಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ PDF ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ PDF ಏನದ, PDF ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. PDF ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, PDF ಏನದ ಅದ್ ಒಂದ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪೋಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ತರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗ ಸ್ಕೀಮಾ ರೀಡಿಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ data scientists to gain access to raw data for their processing needs without much latency. Okay, so ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರಾ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾ ಡಾಟಾ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇಂದು ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಒಳಗ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಒಂದೇ ಕಡೆನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್
ನೀವು ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಸೆಮಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಲೇಕ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ETL ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ETL ETL ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾದರ್ ದನ್ ರೈಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಸೊ ದಟ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಏನದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೇಕ್, ಒಂದು ಲೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೇಕ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿವರ್ಸ್ ತಿಂದ ತಂದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಂದ ಅಲ್ಲೇ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಅದ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ರಾ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲೆಟೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೇಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ನಾಗಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 supports from the data lake. Understood? Please reply everyone understood these 5 supports from the data lake. I want everyone to reply here. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋತ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay, fine. Next we'll go for the continuation of data lake only. In many enterprises, the EDW, that is Enterprise Data Warehouse, was created to consolidate information from many different sources so that reporting, data mining, and analytics could serve decision makers. Okay, so what is saying that in many enterprises, very enterprises ಒಳಗ enterprise data warehouse ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, enterprise data warehouse is nothing but data warehouse where you are going to store the data. Okay, previous classes na kaltir. Okay, so enterprise data warehouse ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ was created to consolidate information from many different sources. ಅದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತದ, ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರಾಗ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕುಡ್ ಸರ್ವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಡಾಟಾನ ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು easily carry out ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, the enterprise data warehouse was designed to create a single version of the truth that could be used over and over again ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಏನದ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಏನ್ ಬಹಳ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಲಾಗ ಲೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಲಾಗ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತ. ರಾ ಡಾಟಾನ ಅದ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ನೀವು ನೀರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಲೇಕ್ ಒಳಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನದೆ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಪಾಚಿ ಹಡೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಪಾಚಿ ಹಡೂಪ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಡೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಓಕೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಹಡೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಹಡೂಪ್ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ನಿಂದ ಏನೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 supports from the data lake ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಡ್ ಅಬೌಟ್ DW, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟಾ ಬೇರ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ. ಡಾಟಾ ಬೇರ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಷನ್ ಡಾಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಲೇಕ್ ಎವ್ರಿವನ್? Please reply everyone cleared about the data lake. I want everyone to reply here. Everyone cleared about the data lake? I want everyone to reply here. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿದಂತಾರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಶಾಂತಾ, ಸಚಿನ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಪವನ್, ಅಬ್ದುಲ್, ಸ್ನೇಹ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ್, ಗೇಣಪ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ದಿವ್ಯಾ, ನಿಖಿತಾ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದ್ ಆರ್ತಿ, ಒಂದ್ ಕುಕ್ಮ, ಬಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ ಹಂಗ ಹಂಗ ಆರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತಿಳಿದ? ನಾಳೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಕ್ಮ ಹಚ್ಚಿ ಕರೆದ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ತಿಳಿತು ಬರಿ 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 ಅಂತ. ಹಂಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹಿಂಗ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, fine. Fine, then we'll stop here. I have next class. Stop ಮಾಡೋಣಂತ. ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಇದು ಮುಗಿತದೆ, ದಿನಾನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ ನಾಳೆಗೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಮಂಡೇ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಆತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಾಲು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದ್ ಆತಂದ್ರ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮುಗಿತಾವ್. ಓಕೆ, ಮಂಡೇ ದಿನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಾಲು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಣಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಫೈನ್. Sure, Abdul. Yesterday I was outside, so I didn't pick your call. Today you can call, Abdul. Okay, fine. Rishi you also call. Rishi, Abdul. Sure, Api. Afternoon or evening, anytime, Abdul. Afternoon or evening, but after 12:30. Okay. Okay, fine. Rishi. Siddharud, you are here? Siddharud, Adi Apile. ಇಲ್ಲ. Okay, fine. Thank you. Have a nice day. We'll continue tomorrow.